जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं एकता सिंगला स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचारों पर। दोस्तों, जैनिज्म और साइंस के 15 तथ्यों में से हम हर रोज एक तथ्य आपको बताते हैं, जिसमें से हम आपको 12 तथ्य बता चुके हैं। और आज हम आपको एक ऐसे तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के समय में देखते हुए बिल्कुल सही है, और वह 13वां तथ्य है समय चक्र। जैन धर्म में समय चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, अवसरपड़ी और उपसरपड़ी। हर भाग के 6 असामान्य हिस्से हैं जिन्हें आरा कहा गया है। अवसरपड़ी भाग में समय के साथ दुख बढ़ते हैं, जबकि उपसरपड़ी भाग में समय के साथ सुख बढ़ते हैं। वर्तमान समय अवसरपड़ी का 5वां आरा है जिसमें दुख बढ़ेंगे। यह 5वां आरा और छठा आरा 21,000 साल का है। जैन धर्म में माना जाता है कि अगले आरे तक इंसान की लंबाई घटती घटती 2 फुट तक रह जाएगी और उम्र घटती घटती 20 वर्ष तक पहुंच जाएगी। आज के समय में विज्ञान के कई रिसर्च ने भी ऐसा ही दावा किया है, लेकिन यह जैन धर्म के तथ्य आज से हजारों साल पहले बताए जा चुके हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिससे कोई नहीं बच पाया, ना कोई बॉलीवुड सेलेब और ना ही आम आदमी। देश में कोरोना महामारी से बचने के लिए बहुत सारे हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कोरोना केसों के जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में लगभग कोरोना के 3,26,000 नए मामले सामने आए और वही 3,890 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हम आपको रोज आंकड़ा बताते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और इस बीमारी से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि हम सब कोरोना की इस लड़ाई का मिलकर सामना कर सकें। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना के जगराव पुल पर पत्रकार भाईचारे द्वारा मिलकर कोरोना के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में पत्रकारों ने लोगों को कोरोना से बचने के बारे में जागरूक किया और कहा कि हमें सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना चाहिए। जितना हो सके हमें घर पर रहना चाहिए, बिना किसी काम से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हमें किसी भी कारणवश घर से बाहर निकलना पड़ता है तो हमें मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि देश के जो हालात है वो काफ़ी गंभीर है। कोरोना महामारी से तभी लड़ा जा सकता है अगर हम जागरूक होंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करो, नियम नू ना तोड़ो। ठीक है, कई लोग नहीं मानते कि ये मतलब कोरोना कुछ नहीं है। पुछो उन्होंने जाके जिन्हों के परिवारों के मैंबर चले गए, जिन्होंने मूवी तक देखना भी नसीब नहीं होंदा, तो उन्होंने पुछो जाके कोरोना की है। तो हथ बन के बेनती है कि अपने आप नू सेफ रखो। ठीक है जी, जिन्ना भी हो सकता वै हथ धोवो, सैनिटाइज करो। ठीक है जी, अपने गवर्नमेंट दे हदायतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ मैं उसका पालन करो। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਉਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 1300-1400 ਕੇਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ही ਅਸੀਂ कोरोना ਦੀ जंग जीत सकिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। आज लुधियाना के ताजपुर रोड इंदिरापुरी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक निजी संस्था द्वारा किया गया। इसमें 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया गया। वहां हमने वैक्सीनेशन कर रहे डॉक्टर और मौजूद लोगों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखते हैं लास्ट डोज कितनी सानू 400 डोज मिली हुई है ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 18 ਟੂ 44 ਈਅਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਡਲਟ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਟਰ 45 ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਫੋਰ 45 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਡੇ ਕਮ ਸੀ ਡੋजेस, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡੋजेस ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਵੀ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਫਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫੀਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਕਰੋਸਿਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवान ताकि कोरोना ਨੂੰ ख़त्म किया जा सके। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ पलक की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा विशेष प्रेस वार्ता स्थानीय चौड़ी सड़क स्थित कार्यालय में संगठन के अध्यक्ष नीरज वर्मा, वाइस चेयरमैन हैप्पी कालरा, चंद्रकांत चड्डा, सीनियर उपाध्यक्ष लवली थापर, महासचिव अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रवीण मल्होत्रा व समाज सेवक गौतम सूद के नेतृत्व में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था के प्रमुख नीरज वर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से जहां पूरा भारत एकजुट होकर लड़ रहा है, वहीं पंजाब सरकार में भी इसके अलावा सभी समाज सेवी संगठन, धार्मिक, व्यापारिक व अन्य सभी संस्थान लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। नीरज वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन में भी महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी समेत सभी समाज सेवी, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों द्वारा लंगर व अन्य सेवाओं के साथ ही कोरोना की पहली वेव से मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और जबकि उस समय वैक्सीन नहीं आई थी। किंतु हैरानी की बात है कि आज जब वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ओछी राजनीति कर रही है। नीरज वर्मा ने बताया कि वैक्सीन के आने पर केंद्र व राज्य सरकारों के साथ सभी गैर सरकारी संस्थाओं व सामाजिक संगठनों ने मिलकर लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जागरूक किया। किंतु आज पंजाब सरकार व सेहत मंत्रालय की शह पर सेहत विभाग सामाजिक संस्थाओं को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की परमिशन न देकर पिक एंड चूज की राजनीति करते हुए केवल सरकारी नुमाइंदों व चहेतों को ही खुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसका ताज़ा प्रमाण लुधियाना के सिविल सर्जन व संबंधित अधिकारियों द्वारा कमेटी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के आवेदन पर सरकार के दिशा निर्देश नहीं है होने की बात कह दी गई। कमेटी को वैक्सीनेशन कैंप न लगवाने दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनते हैं क्या कहना है नीरज वर्मा का। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ NGO ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 53 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ NGO ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 55 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਡਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਲਵਲੀ ਤਾਪਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕੈਂਪ 3-4 ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ 12 ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 55-60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ 4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। NGO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣੇ ਔਰ NGO ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਪੂਰ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ NGOs ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक बयान दिया गया था कि गांवों के लोग कोरोना टेस्ट कराने से परहेज कर रहे हैं और जब स्थिति बिगड़ती है तो वे सतर्क हो जाते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया और उन्होंने टीमों को गांवों में जाकर ग्रामीणों का कोरोना परीक्षण करने का निर्देश दिया। लेकिन बात करते हैं जिला गुरदासपुर की। वहाँ गाँवों की टीमों द्वारा बार बार गाँवों के सरपंच से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अभी भी टेस्ट करवाने नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है। जब हम गांव जाते हैं और बार बार अनाउंसमेंट करवाते हैं, लेकिन लोग अभी भी परीक्षण के लिए नहीं आते हैं। शहर में लोग कोरोना से सावधान हैं। उन्होंने कहा कि गांवों के लोगों की यह लापरवाही गांवों में कोरोना को भयानक रूप दे सकती है। कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस महामारी को हराने में मदद करने की ज़रूरत है। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੈ ਜੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते कई बार इंसानियत को शर्मसार होते देखा गया है, क्योंकि यह महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसका पता ही नहीं चलता कि वह कब किसी को अपनी गिरफ्त में ले ले, और इसी के डर से इंसानियत शर्मसार होती दिखाई दे रही है। 11 साल की मासूम का कोरोना के कारण निधन हो गया और उसे कंधा देने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसका बुजुर्ग पिता है और उसके बुजुर्ग पिता ने ही अपनी बेटी को कंधे पे उठाकर उसकी मृतदेह को शमशान घाट ले गए। हालांकि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने बहुत सख्ती कर रखी है और ऐसे समय में अगर किसी की कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है। पर एक बुजुर्ग पिता को अपनी बच्ची के संस्कार के लिए अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट ले जाना पड़ा। दिलीप नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं उड़ीसा के रहने वाला। पंजाब में कहाँ रहते हो? पंजाब में मैं रामनगर जलंधर में रहता हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी गुड़िया मेरा बीमार हो गया तो मैं अपना सिविल हॉस्पिटल जलंधर सिविल हॉस्पिटल में लेके गया था। उसमें डॉक्टर बोलते हैं कुछ डॉक्टर कमी के कारण आपको मैं भेज देता हूँ कि आपका अच्छी इलाज के लिए अमृतसर भेज देता हूँ। तो अमृतसर अपने ही एम्बुलेंस करके भेज दिए, मगर काम बना नहीं। उन्हें 3 रात इलाज करने के बाद उन्हें मेरा बच्चा ने उन्हें डेथ कर गया।
तो क्या कोई जब उसकी मौत होगी तो कोई आया हो, डॉक्टर की टीम चेक करने आई हो या कोई आपसे बात करने आई हो? डॉक्टर तो इसमें कोई नहीं आया, मगर मेरे नज़र में तो हॉस्पिटल में बहुत आगे पीछे पूरा घेर देते थे। कम से कम 10 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते थे। बहुत कोशिश करे मगर बचा नहीं पाए। तो कोई प्रशासन ने मदद की हो, इलाज में कोई पैसा दिया हो या किसी और तरह की मदद की हो आपकी? नहीं, अभी तक 1 रुपया ही नहीं मिली है, ना कोई किसी से मेरा बात हुआ है अभी। तो कितना खर्चा आ गया उसका इलाज करवाने के लिए? मैं तो खाली हाथ में गया था, तो मेरे उसमें सिर्फ 4000 रुपया खर्चा हुआ है, और जो उधारवाड़ी सब मिलाएंगे और मैं सारे को भुगतान करता तो मेरे कम से कम 20,000 रुपया लग जाता। तो क्या जरूरत पड़ी थी, क्या मजबूरी थी कि अपनी बेटी का शव आपको कांधों पर उठाकर शमशान घाट लेकर चला? मैं जहाँ पे रहता हूँ, जितनी मेरे दोस्ती यारी है, साथ में किराए पे रहते हैं, उनको मैंने पूछा कि मैंने लाश कैसे लिया कर जाए। बोलता है कि इस समय कोरोना काल चल रही है, आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे, खुद लेके जाना है। आपके पीछे पीछे आते हैं, आए मगर मेरे पीछे पीछे आए, खूब बाद में आए। तो क्या महसूस हुआ उस समय जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, आपको खुद अपनी बेटी का जो शव है अपने कंधे पर उठाना पड़ा? मेरा मजबूरी है, मैंने इसे अपने आप को महसूस कर लिया कि मेरा मजबूरी है, मेरे कोई हेल्प नहीं करेगा तो हेल्प करे, मगर बातों बातों पे आए जरूर। इतनी इस समय में मेरे मजबूरी कारण इतनी साथ दे दिए, इतनी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ पीछे आए तो जरूर पीछे आए। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक एवं सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।